Hi, this is Tasneem, and from Tanvi Talks, we are presenting another video on the Digital SATs Max section. And today I'm basically planning to cover the statistics section of the Digital SAT Math. And I'll probably not begin from the very scratch of statistics, but what I'm planning to do today is basically I'm planning to touch on the topics that students from Bangladesh usually don't practice, and the problems that are a little bit hard, So let's get into work actually. Okay. So yeah. Okay. So as I've told that today's topic is statistics, and আমরা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্সে কয়েকটা প্রবলেম আসে, যেমন হচ্ছে মিন মিডিয়ান, সো মিন মিডিয়ান রেঞ্জ মোড, এটসেট্রা এটসেট্রা। সো ফার্স্ট আমরা যেটা করব, উইল টাচ অন দ্য ভেরি বেসিক্স অফ statics, which is okay. Yeah, it's creating a bit of problem, but don't worry. So statics basics হচ্ছে, like there are 4 qualities that you need to know. First হচ্ছে range. Range is basically the maximum number of a data set minus the minimum number of a data set. Okay, so that's the range. For example, the range of the data set A is the highest number. What's the highest number of this data set? It's 10, and the lowest number of the data set of this set is 1. So range would be 10 minus 1 is equal to 8, right? So that's the range of this data set. What's the mean or the average of this data set, right? So mean by average also basically sum of all the numbers plus by the total number, right? So if I want to calculate the mean or the average of all these numbers, so it would be 4 plus 2 plus 8 plus 10 plus 1 plus 9 plus 8 by how many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? So এটার answer যেটা আসবে, that will be basically the mean or average of these numbers. What's mod, right? So what's mod? Mod is basically the number that comes the most number of times. So basically যে নাম্বারটা সবচেয়ে বেশি বার আসবে, সো সেই নাম্বারটা হচ্ছে mod. সো আমরা যদি ফার্স্ট এই সেটটাতে দেখি, এই সেটটাতে হচ্ছে there লাইক এমন কোনো নাম্বার নাই যেটা হচ্ছে একবারে বেশি আসছে, রাইট? So sorry, there is 8, right? So that's the mod of this data. Okay, so বাংলা এটাকে হচ্ছে most likely প্রচুরক বলতো. So yeah. And then for the B set, actually there are 2 modes, 5 and 5 and 0 and 0. So it's sometimes called bimodal, right? So yeah, this set has no single mode. Median কি? Median হচ্ছে আমরা কোনো ডাটা সেটকে যখন সর্ট করে ফেলি, সর্ট করে ফেলার পরে হচ্ছে সর্ট করে ফেলার পরে, সর্ট মানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা বড় থেকে ছোট বা ছোট থেকে বড় সাজানোর পরে আমরা হচ্ছে সরি ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট সাজানোর পরে একদম মাঝখানের নাম্বারটা। সো এখানে হচ্ছে 6টা নাম্বার আছে, ওকে, এন্ড এখানে হচ্ছে 7টা নাম্বার আছে, রাইট? সো আমরা যখন হচ্ছে অড নাম্বার অফ ডাটা থাকে একটা সেটে, যেমন এখানে হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 7, রাইট? সো অড নাম্বার অফ ডাটা থাকলে আমরা কি করি, ওই অড নাম্বার প্লাস 1 বাই হচ্ছে 2, সো 8/2। সো সর্ট করার পরে ফোর্থ যেই ডাটাটা থাকে, দ্যাটস দ্য মিডিয়ান অফ দ্য ডেটা। এন্ড আমরা যখন হচ্ছে ইভেন নাম্বার থাকে, সো ইভেন নাম্বার হলে আমরা ইভেন নাম্বার বাই 2 এন্ড প্লাস হচ্ছে ইভেন নাম্বার 2/2 প্লাস 1, এই দুইটা নাম্বারের হচ্ছে আমরা সাম বের করে ওটাকে 2 দিয়ে ডিভাইড করলে যে নাম্বারটা আসে, দ্যাটস দ্য median of the data set. So I don't think that I really need to show you all this, right? So I'll go to some problems basically that I think might be a little bit tough, but should not be that tough. Okay, so this is a problem. Okay, so this problem is telling us
যে the maximum value of a dataset containing 35 positive numbers is 61. Very good. A new dataset consisting of 36 positive numbers is created by including 65 in the original data. Okay, so maximum number হচ্ছে 65. So আর একটা ডাটা হচ্ছে কত 65, যেটাকে হচ্ছে আমরা ইনক্লুড করতেছি আমাদের এই ডাটা সেটটাতে। তাহলে হচ্ছে which of the following measures must be 4 greater than must be 4 greater for the new data set than for the original data set, right? So এই প্রবলেমটা একটু চিন্তা করতে পারো। আমাদের প্রিভিয়াস যে ডাটা সেট ছিল সেই ডাটা সেটের ম্যাক্সিমাম নাম্বার ছিল হচ্ছে 61. ওকে, সো লেটস সে আমাদের আগের যেই ডাটা সেটটা ছিল ওই ডাটা সেটের মিনিমাম কি ছিল, লেটস সে মিনিমাম ছিল হচ্ছে ওয়াই, রাইট? সো আগের ডাটা সেটের যে রেঞ্জ ছিল সেটা ছিল কত 61 মাইনাস হচ্ছে ওয়াই। এখন আমরা নতুন একটা পয়েন্ট ঢুকাইলাম, দ্যাট 65 which is larger, which is greater than the original maximum number, right? Which is 65. So এখন আমাদের নতুন যে রেঞ্জটা সেটা কি হচ্ছে 65 minus y, right? So if you deduct this 2 তাহলে কি আসে, so 4, right? So নতুন যেই সেটটা সেই সেটটার যে রেঞ্জ সেটা হচ্ছে আগের সেটের রেঞ্জ থেকে 4 বড় হচ্ছে, right? So that's the thing. Okay, so এসএটি এর কোশ্চেনের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে সরাসরি হচ্ছে খুব সম্ভবত কোনো একটা ডাটা সেটের এভারেজ বা মিডিয়ান বা রেঞ্জ এগুলো বের করতে দিবে না, বাট ইউ নিড টু লাইক থিঙ্ক আ বিট যে কি চেঞ্জ হইলে কি চেঞ্জ হইতে পারে। অ্যান্ড ডিজিটাল এসএটিতে এই জিনিসটা আর একটু বেশি ট্রু, বিকজ ডিজিটাল এসএটিতে যেহেতু হচ্ছে মানে ইউ আর বিং গিভেন টেস্ট নোটস অন বোথ দ্য সেকশনস, বোথ দ্য মডিউলস অফ দ্য ম্যাথ সেকশন। সো কোশ্চেনগুলো আসলে এখন এরকম ডিরেক্টলি আসবে না যে এইটা বের করবা ওইটা বের করবে, ইট উইল বি মোর লাইক ইন্টারপ্রিটেশন বেসড, যে তোমাকে কোনো একটা জিনিস থেকে কোনো একটা জিনিস বের করতে হবে। ওকে, so that's the thing. Okay, so another question, the weights in kilogram for 40 rats in a restaurant were reported and the mean, median, range and standard deviation for the data were found. আচ্ছা, standard deviation নিয়ে আমরা এখনো পড়ি নাই, but we'll learn about it. Okay, the rat with the highest reported weight was found to actually weigh 4 kilograms more than its reported weight. What value remain unchanged if the 4 values are reported using the corrected weight? Okay, so let's say তোমার হাইয়েস্ট যেই মানে বলছে কি বেসিক্যালি কোশ্চেনটাতে যে 40টা র্যাট ছিল, ওদের হচ্ছে মিন, মিডিয়ান, রেঞ্জ, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এগুলো বের করছে। সো যেই র্যাটটা সবচেয়ে হাইয়েস্ট হচ্ছে ওয়েট ছিল ওইটা হচ্ছে যেই জিনিসটা রিপোর্ট করা হয়েছে, ওর যে ওয়েটটা রিপোর্ট করা হয়েছে, লেটস সে ওইটাকে এক্স রিপোর্ট করা হয়েছে, সো ওইটার থেকে ওর অরিজিনালটা আসলে বেশি ছিল। ওকে, সো অরিজিনালটা হচ্ছে x+4 ছিল। সো বলছে কি যে হোয়াট ভ্যালু রিমেন্স আনচেঞ্জড ইফ দ্য 4 ভ্যালুস আর রিপোর্টেড ইউজিং দ্য কারেক্টেড ওয়েট। ওকে, সো আমাদেরকে এই জিনিসটা একটু চিন্তা করো যে 40টা ডেটা, রাইট? 40টা ডেটার ভেতরে কোন জিনিসটা আসলে চেঞ্জ হয় না? স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন চেঞ্জ হবে বিকজ একটা ডাটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? রেঞ্জ চেঞ্জ হবে বিকজ লাস্টেরটা হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে। আমরা আগের প্রবলেমে দেখলাম যে লাস্টের যে হাইয়েস্ট ভ্যালুটা ওটা যদি চেঞ্জ হয়ে নতুন একটা ভ্যালু আসে, সো রেঞ্জে ডেফিনেটলি একটা চেঞ্জ আসবে, রাইট? ওকে, সো এটাও বাদ। মিন চেঞ্জ হবে বিকজ আমাদের নতুন একটা ডাটা সেট হচ্ছে যেটা হচ্ছে আগেরটা থেকে হায়ার, সো অফকোর্স ডাটাটা চেঞ্জ হচ্ছে। কিন্তু মিডিয়ান কেন চেঞ্জ হচ্ছে? বিকজ এই মাঝখানে যে 40টা ডাটা ছিল এটার মাঝখানে দুইটা ডাটা 20 and 21, এই দুইটার উপরে কি কোনো চেঞ্জ আসছে না। সো ওই দুইটার যে অ্যাভারেজ আসবে ওইটারও কিন্তু কোনো চেঞ্জ আসবে না, রাইট? সো যেহেতু চেঞ্জ আসবে না সেহেতু হচ্ছে এখানে কোনো লাইক মিডিয়ানের কোনো চেঞ্জ আসবে না। ওকে, সো আবারও বলতেছি যে তোমাকে সরাসরি মিডিয়ান বের করতে বলবে না, বাট ইউ নিড টু ফাইন্ড the changes, like if something change what will change. Okay, so এইভাবে কোশ্চেনগুলো অ্যাপ্রোচ করতে হবে। ওকে, সো আই থিঙ্ক মোটামুটি রিক্যাপের জন্য যতটুকু দরকার ছিল আই হ্যাভ ডান দ্যাট। সো এখন হচ্ছে আমরা এসএটিতে
দুই একটা কোশ্চেন আসে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন থেকে এবং ভ্যারিয়েন্স থেকে, বাট ওয়াই ডু ইউ নিড টু লার্ন দিস? বিকজ নতুন ডিজিটাল এসিটিতে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে 18 থেকে 19টা কোশ্চেন পার মডিউলে অনেক ইজি আসছে এবং একটা বা দুইটা কোশ্চেন একটু টাফ আসছে। এবং ডিজিটাল এসিটি এর যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে যে ডিজিটাল এসিটি এর যে কার্ভিংটা কিন্তু অনেক স্ট্রিক্ট। একটা প্রবলেম ভুল হলে হয়তো 20 চলে যাচ্ছে। ওকে, 20, 10 মিনিমাম যাচ্ছে। আগে যেমন পেপার বেসড এসিটিতে দুইটা কোশ্চেন বা তিনটা কোশ্চেনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভুল গেলে কোনো একটা সেকশনে পারফেক্ট স্কোর পাওয়া যেত, বাট এইটা ডিজিটাল এসিটিতে সম্ভব হচ্ছে না। সো উই রিয়েলি নিড টু লার্ন অল দ্য থিংস ইন গ্রেট ডিটেল। অ্যান্ড আগে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা ভ্যারিয়েন্স থেকেও বেশ টাফ প্রবলেম আসতো এবং ইউ ক্যান এক্সপেক্ট যে ডিজিটাল এসিটিতেও জিনিসটা আনচেঞ্জ থাকবে, ইফ নট হার্ডার। ওকে, সো আমরা হচ্ছে এখন ভ্যারিয়েন্স বা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, ভ্যারিয়েন্স এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দুইটা আলাদা জিনিস। সো ভ্যারিয়েন্স এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা আসলে কি? সো এখান থেকে হচ্ছে আমাদের ডিরেক্টলি কোনো ম্যাথ আসবে না। উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য চেঞ্জেস অর উই হ্যাভ টু কম্পেয়ার টু ডাটা সেটস, ভ্যারিয়েন্স অর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, বা আমাদেরকে হয়তো কোনো কিছু একটু ভিজুয়ালাইজ করা লাগতে পারে। ওকে, সো ভ্যারিয়েন্স কি বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কি, এই দুইটা জিনিস খুবই কোরিলেটেড। ওকে, সো এই দুইটা জিনিস বোঝার আগে আমাদেরকে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে ডিসপারশন। সো হোয়াট ইজ ডিসপারশন? সো ডিসপারশন ইজ বেসিক্যালি যে কোনো একটা ডাটা সেট কতটা মানে ডিসপার্সড হয়ে আছে বা ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে আছে। ওকে, সো এই জিনিসটা আসলে মানে কি আরো সহজ বাংলায় বলতে গেলে, এই জিনিসটা মানে হচ্ছে তোমার একটা ডাটা সেটের ডাটা পয়েন্ট গুলা কতটা ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় আছে, সহজ বাংলায় বলতে গেলে। ওকে, সো এখন ছড়ানো ছিটানো আছে এই জিনিসটা আমরা বাংলায় বলতেছি বা এই জিনিসটা আমরা ফিল করতে পারতেছি, বাট এই জিনিসটা তো একটা ম্যাথমেটিক্যালি আমাদেরকে এক্সপ্রেস করতে হবে, রাইট? সো এই জিনিসটা আমরা কিসের বেসিসে হচ্ছে আর ইউ কম্পেয়ারিং দ্যাট? ওকে, সো আমরা যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে যে কোন একটা ডাটা সেটের যে এভারেজটা আছে ওই এভারেজ থেকে অন্য ভ্যালুগুলা কতটা ডিসপার্সড অবস্থায় আছে বা কতটা দূরে আছে। সো এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য আমরা হচ্ছে ভ্যারিয়েন্স বা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইউজ করি। ওকে, সো এখানে বলছি কি ভ্যারিয়েন্স অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মেজর measure the dispersion of statistical data. Okay, so what's dispersion? Dispersion বললাম যে একটা ডাটা যে dispersion is the extent, ঠিক কতটুকু, ওকে, যে to which values in a distribution differ from the average বা হচ্ছে mean, ওকে, mean of the distribution. ওকে, সো আমরা হচ্ছে ডিসপারশন বা হচ্ছে এই জিনিসটাকে চারটা ওয়েতে হচ্ছে মেজার করতে পারি। একটা হচ্ছে রেঞ্জ, একটা হচ্ছে কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন, একটা হচ্ছে মিন ডেভিয়েশন, অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। ওকে, সো আমাদের এসএটিতে বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এই জিনিসটাই কনসিডার করা হয়। ইউ ডোন্ট নিড টু নো দ্য আদার থ্রি। ওকে, ওকে, সো এখন হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন আসতে পারে যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা ভ্যারিয়েন্স এর হচ্ছে রিলেশনশিপটা আসলে বেসিক্যালি কি? ওকে, সো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এবং ভ্যারিয়েন্স এর বেসিক যে রিলেশনশিপটা সেটা হচ্ছে যে ভ্যারিয়েন্স কে বেসিক্যালি স্কয়ার রুট করলে উই গেট দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। সো ইয়া, যে এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বলা হয় এটাকে। ওকে, এন্ড এটাকে বলা হচ্ছে ভ্যারিয়েন্স। ওকে, সো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কি মেজার করতেছে? স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মেজার করতেছে যে হাউ ফার অ্যাপার্ট নাম্বারস আর ইন আ ডাটা সেট, যে নাম্বারগুলো কতটা ডিস্ট্রিবিউটেড অবস্থায় আছে। ওকে, এন্ড ভ্যারিয়েন্সটা কি? যে ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে এভারেজ অফ দ্য স্কোয়ার ডিফারেন্স ফ্রম দ্য মিন। ওকে, টু ফিগার আউট দ্য ভ্যারিয়েন্স হোয়াট ইউ নিড টু ডু, প্রথমে হচ্ছে আমাদেরকে মিন বের করতে হবে বা এভারেজ বের করতে হবে। তারপর প্রত্যেকটা ডাটা সেট থেকে লেটস সে আমাদের তিনটা ডাটা সেট x1, x2, x3, সো আমাদেরকে সবগুলা থেকে এই মিনটা বাদ দিতে হবে। ওকে, x2, এটা, এটা, তারপর হচ্ছে x3 মাইনাস m, এটা বাদ দিতে হবে। এরপরে কি করতে হবে? যে স্কোয়ার করতে হবে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো স্কোয়ার করে যোগ করে দিতে হবে। ওকে, যোগ করে দেওয়ার পরে এইটাকে হচ্ছে আমাদের এভারেজ বের করে এখান থেকে যদি আমরা এভারেজটা বের করে ফেলতে পারি
then we'll get the variance of the data set. Okay, and variance পাওয়ার পরে ওইটাকে আমরা স্কয়ার রুট করে দিলে we'll get the standard deviation of the data set. Okay, আচ্ছা, so again you don't need to know the formula because SAT তে formula আসে না, but you I think মানে ফর্মুলাটা জানা ভালো because it will give you some sort of confidence to work with standard deviation related problems. Okay, so this is the formula. It might look a bit scary, but it's not. So এটা কি? এটা হচ্ছে standard deviation formula, এটা হচ্ছে variance formula. Okay, so if you can see যে standard deviation এর just একটা স্কয়ার রুট বেশি আছে, এখানে হচ্ছে স্কয়ার রুটটা নাই। Okay, so আমরা হচ্ছে variance কে অনেক সময় এটা দিয়েও প্রকাশ করে থাকি যে হচ্ছে standard deviation এর যে সাইনটা ওইটা স্কয়ার। ওকে, সিগমা। ওকে, সো এটা আমরা কিভাবে বের করতেছি? সো এখানে এনটা কি? এনটা হচ্ছে টোটাল নাম্বার। লেটস সে 20টা মানুষের ভেতর 20টা মানুষের হাইট নিয়ে যদি হচ্ছে আমরা ভ্যারিয়েন্স বের করি, সো n ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে 20। ওকে, এন্ড এটা কি? এটা হচ্ছে যে কোনো একটা ডাটা পয়েন্ট, আর এটা হচ্ছে কি? এটা হচ্ছে আমাদের ওই যে স্যাম্পল সাইজ বা যে পপুলেশন সাইজ, ওই পপুলেশন সাইজটার হচ্ছে মিন বা হচ্ছে এভারেজ। ওকে, এই যে এক্স বার মিউ এটা হচ্ছে সেম। ওকে, সো পপুলেশনের জন্য যখন আমরা বের করতেছি পপুলেশন, আচ্ছা এখানে একটা জিনিস, হোয়াটস পপুলেশন এন্ড মিন, রাইট? সো পপুলেশন হচ্ছে টোটাল, লাইক আমরা হচ্ছে লেটস সে কোন একটা দেশে 1000 মানুষ আছে, সো এখান থেকে আমরা কোন ওদের হাইটের লাইক এভারেজটা বের করতে চাই। সো হাইট এভারেজ বের করার জন্য আমরা তো লাইক 1000 মানুষ বা 1 কোটি মানুষ সবাইকে সার্ভে করা সম্ভব না, সো উই টেক আ স্যাম্পল, রাইট? সো ওই স্যাম্পলকে বলা হচ্ছে স্যাম্পল, এন্ড ইন্টার যেই যাদের উপরে যাদের এভারেজ বের করার জন্য আমরা স্যাম্পলটা নিচ্ছি ওরা হচ্ছে পপুলেশন বা টোটাল। সো পপুলেশন ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান দ্য নাম্বার অফ স্যাম্পল সাইজ অর ইকুয়াল। সো আমরা যখন পপুলেশনের ভ্যারিয়েন্স বের করছি তখন হচ্ছে মিউ সাইনটা ইউজ করা হয়, আর যখন হচ্ছে আমরা স্যাম্পল সাইজেরটা বের করছি তখন হচ্ছে এক্স বার ইউজ করে, বাট মানে এসএটিতে বেসিক্যালি দে আর মানে ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ করা হচ্ছে। ওকে, সো দ্যাটস দ্য ফর্মুলা অফ দি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এন্ড হচ্ছে ভ্যারিয়েন্স। ওকে, সো আমি হচ্ছে দুইটা ডাটা সেট এরকম আছে, রাইট? ওকে, তিনটা ডাটা সেট আছে। ওকে, সো আমাদের হচ্ছে তিন টাইপের হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন আছে এবং হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আছে, যেটা হচ্ছে আমাদের এসএটিটা টেস্ট করা হয় আর কি। ইউ মে রিমেম্বার all these variation, all three variations, but I don't think it's really মানে you don't need to actually memorize anything because একটু বুঝা করলে you don't need to memorize. Yeah, that's that. সো একটা ম্যাথে যখন এই টাইপের থাকে, ওকে, সো এটাকে বলা হয় বেল কার্ভ। ওকে, সো বেল কার্ভ টাইপের যদি থাকে তখন হচ্ছে এটার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কম থাকে। সো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আমরা কি বলছিলাম যে এভারেজের কাছাকাছি নাম্বার কত আছে, রাইট? এভারেজের থেকে অন্য যে ডাটা পয়েন্টগুলো এগুলো কত দূরে আছে, এই জিনিসটা মেজার করার জন্য হচ্ছে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন এই জিনিসটা ইউজ করি। সো একটা ডাটার যখন মোস্ট অফ দ্য ডেটা হচ্ছে এভারেজ এর এই ইয়াতে থাকবে, সো তখন হচ্ছে আমরা বলতে পারি কি যে ওই ডাটা সেটটা হচ্ছে মানে ওইটার ভ্যারিয়েন্সটা কম, এবং ভ্যারিয়েন্স যখন কম হচ্ছে তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনও কম। এই জিনিসটা মাথায় রাখলে হচ্ছে যে যার ভ্যারিয়েন্স কম, ভ্যারিয়েন্স অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বেসিক্যালি হচ্ছে লাইক প্রপোর্শনাল, যেটার ভ্যারিয়েন্স বেশি সেটার হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বেশি থাকে, যেটার ভ্যারিয়েন্স কম থাকে সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কম থাকে। ওকে, সো এখন হচ্ছে আরেকটা কার্ভ আছে, সেটা হচ্ছে স্কিউড কার্ভ। ওকে, সো এটা যেমন একদম লাইক মাঝখানে হচ্ছে ওর এভারেজ গুলা ছিল, ওকে, এবং দুই পাশে ডাটার পরিমাণ কম ছিল, এখানে মোটামুটি ছড়ানো ছিটানো থাকে। ওকে, সো এটাকে বলা হয় স্কিউড গ্রাফ বা হচ্ছে কোন একটা দিকে হেলে আছে। ওকে, আরেকটা আছে হচ্ছে এরকম টাইপেরই, এটাকে বলা হয় ডাবল টপ, ডাবল টপ, ইয়া ডাবল টপ হচ্ছে গ্রাফ। সো এই জিনিসগুলো এখন একটু আনক্লিয়ার থাকতে পারে, বাট নেক্সট যে প্রবলেমগুলো আসবে ওই প্রবলেমগুলো দেখলে হোপফুলি ক্লিয়ার হয়ে যাবে।
ওকে, সো এই প্রবলেমটাতে কি বলছে যে the table below gives distribution of the table below gives distribution of high temperature in degree Fahrenheit F for a city A and city B over the time for city A and city B over the same 20 on days in March. Okay. So এখন কি বলছে যে এখন বলছে কি যে which of the following is true about the data shown for this 21 days. So the standard deviation of temperatures in city A is larger, B is larger. So basically it's talking about standard deviation, right? So আমরা যখন standard deviation বের করব, so আমরা হচ্ছে one thing we can do যে আমরা এই জিনিসটাকে গ্রাফ করে ফেলতে পারি, okay? So if we graph this, so it's 80, 79, 78, 77, 76. For the second graph, 80, 79, 78, 77, 76, right? So it's কত? It's 3. Okay, so 3 I guess এখানে 1 2 3 এরকম কোন একটা জায়গায় থাকবে। 14 হচ্ছে এরকম একটা জায়গায় থাকবে। ওকে, 2 হচ্ছে এরকম একটা জায়গায় থাকবে, on এরকম একটা জায়গায় থাকবে, on এরকম একটা জায়গায় থাকবে। So if you connect all these, so it will be like this. Okay, now let's draw the graph. আচ্ছা, এটা হচ্ছে 6 থাকবে, so 6 এখানে থাকবে, 3 এখানে থাকবে, 2 হয়তো এখানে থাকবে, 4 I think এখানে থাকবে, and 6 আবার এখানে থাকবে। ওকে, so এটা থাকবে এরকম। ওকে, so if you look at these two graphs, so এই গ্রাফটাতে মাঝখানে বা যে কোনো একটা পয়েন্টের ডাটাগুলো হচ্ছে অনেক ডিসপার্সড অনেক কনডেন্সড অবস্থায় আছে। সো যখন বেশিরভাগ ডাটা একটা পয়েন্টের দিকে বা সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি আমরা পড়ছিলাম যে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি হচ্ছে কিভাবে মেজার করা হয়, মিডিয়ান। সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি কি ছিল আমাদের? সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি বা মধ্য প্রবণতার সামথিং বলা হয় এটাকে, রাইট? সো সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি ছিল মিন, মোড বা হচ্ছে মিডিয়ান। সো এখানে হচ্ছে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সিটা কি? সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি হচ্ছে মোড, রাইট? সো মোড হচ্ছে কত ছিল? 40। সো বেশিরভাগ ডাটা হচ্ছে এইখানে মানে কনডেন্স অবস্থায় আছে, রাইট? সো এইটার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা কম, কিন্তু এই ডাটাটা ইফ ইউ ভিজুয়ালি লুক অ্যাট দিস, এই ডাটাটা অনেক ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় আছে, লাইক প্রত্যেকটা জায়গায় অনেক ডাটা আছে এন্ড এভরিথিং। সো এইটার হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা হচ্ছে কম হবে, রাইট? সো দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ টেম্পারেচারস ইন সিটি এ এটাতে হচ্ছে বেশি। সো আমাদের আসলে লাইক গ্রাফ করার দরকার নাই, বাট ওই তো ফার্স্টের দিকে ইউ ক্যান ডু দিস আর কি, বিকজ পরে হচ্ছে যে ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য লাইক টেবিল, ইউ উইল নো হোয়াট টু ডু। ওকে, সো ইয়া, দ্যাটস দ্যাট। ওকে, সো this problem is very interesting. So two different data sets are displayed in the dot plots. So dot plot এ আচ্ছা বেসিক্যালি আরেকটা জিনিস, এটাকে কিন্তু ডট প্লট দেখানো বলা হয় আর কি। আমরা এতক্ষণ ধরে বলে আসতেছি, বাট ওই তো আমরা বললাম না যে এটা হচ্ছে ডট প্লট, যে কোনো একটা গ্রাফে আমরা যখন ডট দিয়ে দিয়ে হচ্ছে কোনো একটা ডাটা সেট বুঝাচ্ছি, তো ওটাকে ডট প্লট বলা হয়। ওকে, আচ্ছা, সো এই প্রবলেমটাতে কি বলছে যে এই মিন অফ ডাটা সেট অন ইজ লেস দেন দ্য মিন অফ ডাটা সেট টু। সো মিন আমাদের কি? মিন হচ্ছে বেসিক্যালি দ্য এভারেজ অফ ডাটা সেট। ওকে, আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ দ্য ডাটা সেটস আর সেম। ওকে, সো দিস প্রবলেম ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। সো আমরা হচ্ছে মিনের বিষয়টা পরে বের করি। ওকে, আমরা হচ্ছে ডাটা সেট টু এর হচ্ছে ডাটা সেট ওয়ান অ্যান্ড টু এর হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা কোনোভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি কিনা বা কোনোভাবে কম্পেয়ার করতে পারি কিনা এই জিনিসটা দেখবো। So let's get back to the original definition of the standard deviation. যেটার ভ্যারিয়েন্স বেশি থাকে বা যেটা ছড়ানো ছিটানোর পরিমাণ বেশি থাকে, সেই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে বেশি হচ্ছে। ওকে, সো আমরা যদি এই ডাটা সেটটা দেখি, এটা হচ্ছে 1 to 5, এটার ভেতরে শিফট মানে ভ্যারি করছে 1 to 5। 1 to 5 হচ্ছে তাহলে 4 রেঞ্জে।
আর এটা হচ্ছে 5 to 9। সো এটা হচ্ছে 4 রেঞ্জে ভ্যারি করছে। এখন দেখো এটার ফার্স্ট যেই ডাটা সেট মানে ডাটা ডট পয়েন্ট ছিল 3টা 4টা, দেন হচ্ছে এটা ছিল 8টা, এটা হচ্ছে 5টা, এটা হচ্ছে 5টা। ওকে, 4 3 3 4 8 5 5, আবার এটাতেও 3 4 8 5 5। ওকে, সো এই দুইটা ডাটা পয়েন্টের কিন্তু হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এটা ভ্যারি করতেছে না, ইভেন দো এটা হচ্ছে 1 to 5 এর ভেতরে আছে আর এটা হচ্ছে 5 to 9 এর ভেতরে আছে। বাট আমাদের ভ্যারিয়েন্স ও স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ফর্মুলাটা সরি ডেফিনেশনটা কি ছিল বা মেন আইডিয়াটা কি ছিল, যে কতটুকু ভ্যারি করতেছে, ওইটা বড় রেঞ্জে যে ভ্যারি করতেছে নাকি হচ্ছে মানে বড় ডাটা পয়েন্টে যে ভ্যারি করতেছে নাকি ছোট ডাটা পয়েন্টে যে ভ্যারি করতেছে, ইট ডাজ নট অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার। হোয়াট ম্যাটার্স যে কতটুকু ভ্যারি করতেছে। সো এই জিনিসটাও যেইভাবে আছে, ওকে, এই জিনিসটাও ঠিক সেম ভাবে আছে। সো এই দুইটার ভেতরে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের কোনো মিল নাই, এই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের কোনো অমিল নাই, দুইটা হচ্ছে সেম। ওকে, সো আচ্ছা এখন এই ডাটা সেট দুইটার মিন, ঠিক আছে, মিন হচ্ছে অফকোর্স ডাটা সেট 2 এর বেশি হবে। কেন বেশি হবে? বিকজ ডাটা সেট 2 5 থেকে 9 এই দুইটার ভেতরে ভ্যারি করতেছে। ওকে, আর এটা হচ্ছে 1 to 5 এই দুইটা। সো এইটার যেই কনসিডার্ড এরিয়া এটা ডেফিনেটলি লেস দ্যান হচ্ছে এইটা ডাটা পয়েন্টগুলো। সো ডাটা পয়েন্ট যার যত হায়ার হবে তার মিন তত বেশি হবে। সো এইটার মিন হচ্ছে লাইক ডাটা সেট 2 এর মিন হচ্ছে dataset on থেকে কম হবে। So the mean of dataset on is less than the mean of dataset 2. Yeah, true. But the standard deviations of the datasets are same. Yes, that's also true. So the right answer would be A. Okay. Okay, I think that's the same problem. So move to the next thing. So box whisker plot. সো আই থিঙ্ক যে এই টপিকটা আসলে হচ্ছে আমাদের এইচএসসি পর্যন্ত অত ইম্পর্টেন্স দিয়ে পড়ানো হয় না। আই এম নট শিওর if it's taught in HSC statistics or mathematics, but I'm pretty sure যে এই জিনিসটা একটু কম পড়ানো হয়। ওকে, সো বক্স হুইস্কার প্লট। সো বক্স হুইস্কার প্লট বেসিক্যালি হচ্ছে কোন একটা ডাটা সেটের মিডিয়ান, রেঞ্জ এবং কোয়ার্টাইল, এই জিনিসটা হচ্ছে কে দেখানোর জন্য ইউজ করা হয়। ওকে, সো এইটাকে বলা হয় বক্স, আর ঠিক এই অংশটুকু আর এই অংশটুকু এই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে হুইস্কার। ওকে, হুইস্কার। সো এই দুইটা জিনিস মিলে হচ্ছে বক্স হুইস্কার প্লট। ওকে, সো এখানে হচ্ছে আমরা নেক্সট যে ছবিটা আছে এটা দেখলে আরো ক্লিয়ার হবে। ওকে, সো এইটুকু হচ্ছে হুইস্কার, এইটুকু হচ্ছে হুইস্কার, এই পয়েন্টটা এটাকে বলা হয় ম্যাক্স। ওকে, সো ম্যাক্স বলতে কি বোঝাচ্ছে? ম্যাক্স বলতে ওই ডাটা সেটটা, যেই ডাটা সেটটা থেকে আমরা হচ্ছে কোনো একটা বক্স হুইস্কার প্লট ড্র করবো সেই ডাটা সেটের ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট, আর এটা হচ্ছে মিনিমাম পয়েন্ট। ওকে, আর কোয়ার্টাইল কি? সো কোয়ার্টাইলের মানে কি? কোয়ার্টাইলের মানে হচ্ছে 25%, রাইট? সো এটা হচ্ছে Q1, এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে Q1, আর Q1 থেকে Q3 এইটা হচ্ছে আমাদেরকে বলা হচ্ছে কি, যে Q3 থেকে Q1 এটাকে বলা হচ্ছে ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ। ওকে, এবং ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জের ভেতরে আমাদের হচ্ছে মিডিয়ান থাকতেছে। ওকে, সো এটাকে Q3 কে বলা হচ্ছে আপার কোয়ার্টাইল, Q1 কে বলা হচ্ছে লোয়ার কোয়ার্টাইল। ওকে, সো এখন হচ্ছে আমরা একটা প্রবলেম দেখবো যে কোন একটা ইয়াতে এটা একটা ডাটা সেট দেয়া আছে 45 47 52 52 53। আচ্ছা, সো এই ডাটা সেটটা মানে সর্ট করা আছে। সো আমরা হচ্ছে এখান থেকে একটা বক্স হুইস্কার প্লট ড্র করব। ওকে, সো বক্স হুইস্কার প্লট ড্র করার জন্য আমাদেরকে ফার্স্টে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে মিডিয়ানটা বের করতে হবে। ওকে, সো এখানে ডাটা পয়েন্ট আছে কতটা? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ওকে, সো 10টা ডাটা পয়েন্ট আছে, n is equal to 10। তাহলে মিডিয়ান কি হবে? 10/2, 1 2 3 4 5, সো 5 and 6 এই দুইটার এভারেজ। সো 53 প্লাস 55/2 which is 54। ওকে, সো এখানে মিডিয়ানটা কি হবে? মিডিয়ানটা হচ্ছে 54। ওকে, আমরা মিডিয়ান পেলাম। এখন আমাদেরকে হচ্ছে Q1 বের করতে হবে। সো Q1 কিভাবে বের করতে হয়? Q1 হচ্ছে এই পয়েন্ট, এই যেই এখান থেকে এতটুকু। ওকে, আর এখান থেকে এতটুকু, এটা এই দুইটা হচ্ছে
আপার হাফ, এটা হচ্ছে লোয়ার হাফ। এখন আপার হাফ, সরি, লোয়ার হাফ, হাফেরও হচ্ছে আবার একটা মিডিয়ান আছে, রাইট? সো লোয়ার হাফের মিডিয়ানটা কত? 52, হুইচ ইজ Q1। আর লোয়ার হাফ অ্যান্ড আপার হাফেরও হচ্ছে একটা আলাদা একটা মিডিয়ান আছে, যেহেতু এখানে 5টা ডাটা পয়েন্ট আছে, হুইচ ইজ 58। সো এখান থেকে আমরা 2টা ডাটা পয়েন্ট বের করলাম। ওকে, সো আমরা এই Q1 আর Q3 এই 2টা বের করার পরে আমরা হচ্ছে 6 বের করলাম। ওকে, সো ইন্টারকোয়ার্টাইল রেঞ্জ, এই 2টা ডিফারেন্স। সো এইটাই হচ্ছে আমাদের ইন্টারকোয়ার্টাইল রেঞ্জ। সো আমরা যদি এইটার বক্স স্কয়ার প্লট ড্র করতে চাই, তাহলে কি হবে? এটা হচ্ছে লেটস সে 45, এটা হচ্ছে 47, 52, 52, 50, লেটস সে এটা হচ্ছে 54, এটা হচ্ছে 55, 56, 58, 60, 62, আর আরেকটা আছে হচ্ছে 80। ওকে, সো লেটস সে, oh shit, আচ্ছা, let's draw this again because I need to show something. Okay. Okay. So this is 45. Let's say this is 50. This is 55. This is 60, 65, 70, 75, and that would be 80. Okay. So what we need to do? এখন হচ্ছে আমরা 45. So আমাদের ইয়া, সো এখান থেকে হচ্ছে Q1 আমরা বের করছি কত? Q1 বের করছি 52, রাইট? সো 52 হচ্ছে মোস্ট লাইকলি 51, 52 এই বরাবর আসবে। ওকে, সো লেটস সে এটা হচ্ছে 52। ওকে, সো 52 যদি এখান থেকে এটা কত পর্যন্ত রান করবে? 58। সো 58 আসবে কতটুকু? 58 আসবে হচ্ছে এই বরাবর, রাইট? 58। সো ওকে, সো দ্যাটস দ্য বক্স। সো বক্স ড্র করার জন্য আমরা হয়ে গেল, বক্স ড্র করলাম। এরপর হচ্ছে এটাকে আমাদের ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত, ম্যাক্সিমাম কত ছিল? ম্যাক্সিমাম ছিল হচ্ছে 80। ওকে, সো দ্যাটস দ্যাট। ওকে, অ্যান্ড মিনিমাম কত ছিল? মিনিমাম ছিল হচ্ছে 45। ওকে, এরপরে হচ্ছে আমরা কি করব? এরপর আমাদেরকে মিডিয়ানকে ইয়া করতে হবে, ড্র করতে হবে। ওকে, সো মিডিয়ানকে ড্র করার জন্য আমরা কি করব? মিডিয়ান কত ছিল? 54। সো 54 কোথায়? 54 হচ্ছে এরকম একটা জায়গায়। সো ইয়া, সো আমরা এটা ড্র করে ফেলাম আমাদের বক্স স্কয়ার প্লট। ওকে, ওকে, সো এখানে হচ্ছে আমাদের সেম ওয়েতে আরেকটা প্রবলেম দেওয়া আছে। সো ট্রাই দিস অ্যাট হোম, ইটস ইজি। অ্যান্ড বলছে কি, হোয়াট ডাজ দ্য বক্স হুইস্কার প্লট টেল ইউ অ্যাবাউট দ্য ডিস্ট্রিবিউশন? সো এই টাইপের প্রবলেম হচ্ছে উইল সি ইন দ্য ফিউচার। সো তখন হচ্ছে উইল battle this, but this problem is similar to the problem we just completed. Okay, so I'm not waste time on this. Okay. ওকে, সো এখানে হচ্ছে একটা রিয়েল এস্থেটিক কোশ্চেন দেওয়া আছে যে দ্য বক্স প্লট অ্যাবভ সামারাইজেস দ্য ওয়েটস অফ দ্য বোলিং বলস ইউজড বাই 16 bowlers. ওকে, সো দ্য রেঞ্জ ইজ 60. ভেরি গুড। না, সরি, দ্য রেঞ্জ ইজ নট 60. Based on the box of the plot of the following, which is the best estimate of the median? So median কোনটা? Median হচ্ছে এটা, রাইট? সো এটা কত হতে পারে? ফার্স্টে আছে 10, 10 এইখানে, সো এটা হওয়ার কোনো চান্স নাই। 13, 13 এখানে, এখানে হওয়ার কোনো চান্স নাই। 15, ইয়েস 15। 16 হওয়ার কোনো চান্স নাই, বিকজ 16 আর এটা হচ্ছে একই লাইনে অ্যালাইন করছে। সো মিডিয়ান কত হবে? মিডিয়ান হবে হচ্ছে 15। ওকে, Okay, so I think we are done with most of the advanced topics. Okay, so এখন হচ্ছে একটা টপিক ইদানিং হচ্ছে অনেক বেশি আসে, which is survey designing and interpretation. So what is that? So আমরা হচ্ছে যখন একটা সার্ভে করি, সার্ভে কিন্তু ইচ্ছা মতো করলে হয় না। There are some basic rules, there are some standard methods that you need to follow. So এই জিনিসটা হচ্ছে এসএটিতে একটু টেস্ট করা হয়। ওকে, সরি।
সো সার্ভে ডিজাইনিং এন্ড ইন্টারপ্রিটেশনে যেটা করা হয় যে হচ্ছে আমরা ধরো লেটসে বাংলাদেশের মানুষ কোনো একটা নতুন কোনো কিছু গভর্নমেন্ট একটা পলিসি হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করবে, সো গভর্নমেন্ট ওয়ান্টস টু নো অ্যাবাউট হাউ পিপল ফিল অ্যাবাউট দিস। ওকে, সো এখন তো লাইক 16 crore মানুষকে 160 million মানুষকে আস্ক করা সম্ভব না, রাইট? সো গভর্নমেন্ট, হোয়াট উইল গভর্নমেন্ট ডু? গভর্নমেন্ট উইল রান আ সার্ভে, রাইট? সো সার্ভের রেজাল্ট যদি পজিটিভ আসে, সো তখন হচ্ছে গভর্নমেন্ট ওইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে, আর না হলে করবে না। এখন গভর্নমেন্ট যখন এই সার্ভেটা ডিজাইন করবে, সো গভর্নমেন্টকে কিন্তু র্যান্ডমলি সার্ভেটা ডিজাইন করতে হবে বা র্যান্ডমলি পার্টিসিপেন্টদেরকে পিক করতে হবে। লেটস সে গভর্নমেন্ট সারা দেশের জন্য হচ্ছে একটা পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করবে। এখন লেটস সে সে হচ্ছে লাইক গভর্নমেন্ট শুধুমাত্র ঢাকা শহরে হচ্ছে আহ, জিনিসটা দেখালো, মানে ঢাকা শহরে সার্ভেটা করলো, তখন কিন্তু সার্ভে রেজাল্ট ঢাকার মানুষের যে অপিনিয়ন ওইটার দিকে হেলে থাকবে বা স্কিউ হয়ে যাবে, ওকে, বা বায়াসড হয়ে যাবে। সো এইটা হচ্ছে র্যান্ডমলি না, সো আমাদেরকে 64 জেলা থেকে মানুষ নিতে হবে, সব জেন্ডার থেকে মানুষ নিতে হবে, সব বয়সের লাইক এইজ গ্রুপ থেকে মানুষ নিতে হবে। সো এইটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে হচ্ছে র্যান্ডমলি করা হবে, ওকে। সো আমাদের সার্ভে ডিজাইনিং এ যে প্রবলেমগুলো থাকে এসিডতে, সেইগুলোর মোস্ট অফ দ্য প্রবলেম হচ্ছে কেন, তোমাকে রিজন ফাইন্ড আউট করতে হয় যে কেন হচ্ছে এই সার্ভেটা ফ্লড, বিকজ হচ্ছে and most of the times the reason is that the participants are not chosen randomly. Okay, ওকে। সো এটার পরে যে প্রবলেমটা থাকে সার্ভে ডিজাইনিং এ, সেটা হচ্ছে যে টু মেনি পার্টিসিপেন্টস যখন তারা সিমিলার কাইন্ড অফ ট্রেট হচ্ছে শেয়ার করছে, যে লেটস সে উই আর ট্রাইং টু ইমপ্লিমেন্ট অ্যানাদার পলিসি অ্যান্ড উই আর আস্কিং দ্য রেসিডেন্টস অফ লেটস সে গুলশান বা ধানমন্ডি, যেখানে হচ্ছে লেটস সে ঢাকা শহরে লাইক আপার মিডল ক্লাস বা হচ্ছে হায়ার ক্লাসের মানুষজন বসবাস করে। সো তারা হচ্ছে একরকম opinion দিবে, and if you go to let's say some slum area, okay, or some very remote part of Bangladesh, ওরা কিন্তু একরকম দিবে, রাইট? সো আমাদেরকে সবারটাই হচ্ছে কনসিডার করতে হবে। সো আমরা যদি যে কোনো একটা গ্রুপের মানুষের অপিনিয়ন কনসিডার করি, তাহলে হচ্ছে সার্ভে যে রেজাল্টটা থাকে সেটা হচ্ছে স্কিউড টুয়ার্ডস দ্য ট্রেড। ওকে, লেটস সে তুমি হচ্ছে কোনো একটা, আবার লাইক আরেকটা উদাহরণ হতে পারে যে ও, তো তোমাদের স্কুলে হচ্ছে কোনো একটা পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করা হবে, ওকে। সো এখন পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমরা কি করতে পারি? আমরা হচ্ছে সবাইকে আস্ক করতে হবে। তুমি যদি জাস্ট ছেলেদেরকে জিজ্ঞাসা করো, দেন ইট উইল নট বি ইনক্লুসিভ অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাজ আ সার্ভে, দ্যাট উইল বি ভেরি ফ্লড। বা শুধু মেয়েদেরকে আস্ক করলেও দ্যাট উড হ্যাভ দ্য সেম প্রবলেম। সো উই হ্যাভ টু আস্ক এভরিওয়ান, উই হ্যাভ টু টেক রিপ্রেজেন্টেটিভস ফ্রম এভরি গ্রুপস, গার্লস, বয়েজ, জুনিয়র ক্লাস, সিনিয়র ক্লাস, সব ক্লাস থেকে নেয়ার পরে হচ্ছে উই ক্যান ক্লেম যে দ্য সার্ভে ইজ ডান র্যান্ডমলি, ওকে। সো এক্সাম্পল অফ স্কিউনেস, সো আমি এতক্ষণ যে এক্সাম্পল গুলো দিলাম দ্যাট ওইগুলো হচ্ছে স্কিউনেস এর হচ্ছে এক্সাম্পল, যে সার্ভিং অনলি পার কোর্স ইন আ টাউন অ্যাবাউট আ ল অ্যাফেক্টিং দ্য এন্টায়ার টাউন লিডস টু স্কিউড রেজাল্ট অ্যাট ইট রিপ্রেজেন্টস পার কোর্স অপিনিয়ন অফ দ্য টাউনস রেসিডেন্টস। সো একটা টাউনে কিন্তু শুধুমাত্র যারা পার্কে যায় এরা থাকে না, দেয়ার আর সো মেনি পিপল, সো মেনি, মানে সো মেনি টাইপস অফ পিপল লিভ ইন আ সিটি, রাইট? সো এখন হচ্ছে আমরা যখন শুধুমাত্র পার্ক গোয়ার্সদের হচ্ছে অপিনিয়ন নিব, তাহলে ওই রেজাল্টটা ওদের দিকে স্কেল হয়ে যেতে হবে। সো উই নিড টু গো টু পার্ক, উই নিড টু গো টু স্যালন, উই নিড টু গো টু শপিং মল, উই নিড টু গো টু স্কুল, অফিস, religious places, everywhere to do the survey randomly. That's very important. Okay. Okay, so next there is a question. So question একটু already, but we'll go through this problem to determine if smelling lavender. Okay. Acha, there is another thing which is causality. I think I have, yeah, causality. So causality কি? যখন হচ্ছে একটা কাজের ইফেক্টে আরেকটা কাজ হচ্ছে তখনকে বলা হয় causality। and correlation কি? So correlation হচ্ছে basically let's say
একটা কাজ বেসিক্যালি প্রপোর্শনাল রিলেশন থাকা, ওকে? সো প্রপোর্শনাল রিলেশন, ওকে? বাট প্রপোর্শনাল রিলেশন থাকলেই যে হচ্ছে কজালটি হবে বা একটা আরেকটার কজ হবে এরকম কিন্তু না। আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ফেনোমেনা যে হচ্ছে কোন একটা দেশে শিম্পাঞ্জির নাম্বার হচ্ছে যত কমে পিএইচডি নাম্বারের হচ্ছে পিএইচডি নাম্বার হোল্ডারের সংখ্যা হচ্ছে পিএইচডি ডিগ্রি হোল্ডারের নাম্বার তত বাড়ে, ওকে? আই থিঙ্ক এরকম বা তার উল্টাটা, যাই হোক, দ্যার ইজ আ কোরিলেশন বেসিক্যালি, ওকে? সো এখন কি আমরা বলতে পারবো যে শিম্পাঞ্জির নাম্বার কমছে দেখেই পিএইচডি ডিগ্রি হোল্ডারের নাম্বার বাড়ছে বা কমছে, যে কোনো কিছু, তাই না? বাট দে হ্যাভ আ কোরিলেশন, ওকে? সো এটা হচ্ছে কোরিলেশন। বাট কজালটি কি হতে পারে? কজালটি হতে পারে যে ইফ ইউ টেক মানে ইফ ইউ কনজিউম টু মাচ ফাস্ট ফুড, there is a causal relationship যে হচ্ছে you will probably get heart attack বা you will probably suffer heart attack, ওকে? সো সব কোরিলেশনই হচ্ছে causal relation না, ওকে? বাট সব causal relation has correlationship in the back, okay? So yeah, that's that. এখন আমরা বললাম কি যে to determine if smelling lavender oil reduces stress for men, আচ্ছা, আমাদের পপুলেশনটা কি? পপুলেশনটা হচ্ছে men, ওকে? Researchers interviewed a random sample of 4,800 men who had no history of stress. Study participants were identified as either regular or occasional lavender oil sniffers. 10 years later, researchers interviewed the men again. They found that the proportion of men who experienced frequent stress was significantly lower for men identified as regular lavender oil sniffers. Which of the following is the most appropriate conclusion of the study? Okay. So lavender oil causes a reduction in stress for men, but not necessarily for women. Okay. So I face some problem. আচ্ছা, so আমরা ফার্স্টে কোনটা বলছিলাম যে lavender oil causes a reduction in stress for men but not necessarily for women. Okay, so this option has two problems. We are just running the survey on men, so we cannot say any definitive or we cannot give any definitive statement about women. Okay, plus there is just a correlation, okay, but there is no causal relation. Okay, so causal relation যদি থাকতে হয়, the reason has to be mentioned একদম clearly, okay? So it's correlation, not causal relation. So lavender oil sniff করলেই যে হচ্ছে stress কমছে, এটার কোনো reason বা এটার কোনো statistical data প্রোভাইড করা হয় না আমাদের কোশ্চেনের সিস্টেমটাতে, ওকে? Lavender oil causes a reduction in stress for men and women. Definitely not true because it's not talking about men. It's talking about it's not talking about women. It's just talking about men. Okay. So C number কি বলছে যে there is an association between lavender oil use and stress for men, but it's not necessarily a cause and effect. So causal relationship মানে হচ্ছে cause and effect relationship basically. And the association may not exist for women. Okay, so there is this thing এসএটিতে, you have probably heard it যে এসএটিতে হচ্ছে এক্সট্রিম কোনো আনসার চয়েস আসলে রাইট হওয়ার অনেক চান্সেস কম থাকে। কোশ্চেনের বা আনসারের স্কোপ যত ব্রড হয়, স্পেশালি ইন ম্যাথস অর স্পেশালি ইন সার্ভে ডিজাইনিং কোশ্চেন্স, আনসার স্কোপ যত বড় হয় ওই আনসারটা রাইট হওয়ার চান্স তত বাড়ে। ওকে, সো অ্যাসোসিয়েশন মানে হচ্ছে কোরিলেশন, ঠিক আছে? সো ইউ নিড টু নো দ্য সিমিলার ওয়ার্ডস অ্যাজ ওয়েল, যে কোরিলেশনের মানে হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন বা অ্যাসোসিয়েশনের মানে হচ্ছে কোরিলেশন। সো দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন হচ্ছে ল্যাভেন্ডার অয়েলস অ্যান্ড স্ট্রেস ফর ম্যান, বাট আমাদেরকে কিন্তু এই প্যাসেজে অ্যাকচুয়ালি কোনো রিজন দিয়ে দেয় নাই যে আসলে এটা কজ অ্যান্ড ইফেক্ট রিলেশনশিপ কিনা, এবং ওমেনদের জন্য এটা এক্সিস্ট করে কিনা উই ক্যান নট সে। ওকে, হয়তো করে, বাট উই ডোন্ট নো অ্যান্ড উই হ্যাভ নো ডেটা অন দ্যাট। সো দ্য অ্যাসোসিয়েশন মে নট এক্সিস্ট ফর ওমেন, ইট অলসো মে এক্সিস্ট ফর ওমেন, বাট উই ডোন্ট নো। ওকে, ডি নাম্বার কি বলছে যে there is an association between lavender oil use and stress for men and women. Again, it's not talking about women. So আমরা definitively কিছু বলতে পারবো। So always বা never এই টাইপের যে আনসার চয়েস গুলো আছে,
অ্যাকচুয়ালি ওই আনসার চয়েস গুলো কখনোই রাইট হয় না এসএটিতে, ইউ নো দ্যাট, বাট ওই তো ইউ নিড টু অ্যাকচুয়ালি নো দ্য রিজন যে কজাল রিলেশনশিপ যদি হতে হয় তাহলে হচ্ছে প্যাসেজে ওই রিজনটা একদম স্পেসিফিক্যালি মেনশন করা থাকতে হবে, যেহেতু মেনশন করা নাই সেহেতু হচ্ছে এটা হবে না। ওকে, সো ইয়া, আচ্ছা, সো এরপরে হচ্ছে মার্জিন অফ এরর কি। সো আমরা একটু আগে কি বলছিলাম যে আমরা হচ্ছে পপুলেশন থেকে কোনো একটা প্রেডিকশন করার জন্য আমরা হচ্ছে মার্জিন অফ এরর এই জিনিসটা ইউজ করি, রাইট? সো মার্জিন অফ এরর যখন আমরা কেন ইউজ করি, যে আমরা স্যাম্পল সাইজ থেকে একটা এভারেজ বা কোনো একটা প্রেডিকশন করলাম, সো এইটা তো আমরা পপুলেশনের সবারটা জানি না, তাই না? সো এখানে একটা ভুল হওয়ার চান্সেস থাকে। সো এই ভুল হওয়ার চান্সেস কতটুকু এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য হচ্ছে আমরা মার্জিন অফ এরর ইউজ করি। So এখানে কিছু already definition আছে, the margin of error accounts for the potential difference between actual values for an entire population and the predicted values based on a sample. So that's very important to understand যে sample and হচ্ছে entire population এই দুইটার ভেতরে একটা রিলেশন আছে, যে আমরা স্যাম্পল সাইজ থেকে পপুলেশনের প্রেডিকশনটা বের করছি। Okay, it defines a range where the true value for the whole population is likely to be found. Let's say আমরা হচ্ছে বললাম কি যে এভারেজ বাংলাদেশের মানুষের এভারেজ হাইট হচ্ছে লেটস সে 5 ফিট, ইয়া 5 ফিট 5 ফিট 5 ইঞ্চ, এবং এটার হচ্ছে মার্জিন অফ এরর হচ্ছে +-2 ইঞ্চ। তাহলে আমাদের যেই এস্টিমেটেড বাংলাদেশের কোনো একটা মানুষকে হচ্ছে যদি র্যান্ডমলি চুজ করা হয় তাহলে সে 5.7 আর হচ্ছে 5 ফিট 3 ইঞ্চ থেকে 5 ফিট 7 ইঞ্চ এইটার ভেতরে থাকার পসিবিলিটি অনেক বেশি। ওকে, সো আমাদের হচ্ছে আচ্ছা, এইটা হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট পয়েন্টটা, যে অ্যাজ দ্য স্যাম্পল সাইজ গেটস ক্লোজার টু দ্য পপুলেশন সাইজ দ্য মার্জিন অফ এরর গেটস লোয়ার। সো এটার মানে কি, আমরা যত স্যাম্পল সাইজ বাড়াতে থাকবো আমাদের মার্জিন অফ এরর তত কমে আসবে। কেন আসবে? বিকজ আমরা আসলে যত বেশি মানুষকে নিব তত আমাদের প্রেডিকশনটা হচ্ছে লাইক নিখুঁত হবে, বা প্রেডিকশনটা অ্যাকচুয়াল যেই মানে ভ্যালুটা ওইটার কাছাকাছি যাবে আর কি। ওকে, সো আমাদেরকে যদি হচ্ছে এরকম কোনো কোশ্চেন আসে যে you need to improve the designing of the survey, what you need to do? So one of the options would have something like যে আমরা বেশি মানুষকে নিব বা বেশি মানুষকে ইন্টারভিউ করব বা বেশি র্যান্ডমাইজ করব। ওকে, সো স্যাম্পল সাইজ যত বড় হচ্ছে পপুলেশন সাইজের কাছাকাছি যাচ্ছে তত হচ্ছে মার্জিন অফ এরর কম, এবং পপুলেশন সাইজ যখন স্যাম্পল সাইজের সমান হয়ে যায়, অর ইন আদার ওয়ার্ডস আমরা যখন পপুলেশনের সবগুলা মানুষকে সার্ভে করে ফেলতেছি তখন হচ্ছে মার্জিন অফ এরর থাকে না, বা মার্জিন অফ এরর জিরো হয়ে যায়। ওকে, সো দ্য মার্জিন অফ এরর এই জিনিসটা কিন্তু পপুলেশনের উপরে অ্যাপ্লাই করা হয়। ওকে, এটা কিন্তু হচ্ছে স্যাম্পলের উপরে অ্যাপ্লাই করা হয় না। ওকে, জি, ইটস ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আনসার্টেনিটি অফ অ্যাবাউট 3%, আনসার্টেনিটি মানেই হচ্ছে মার্জিন অফ এরর, does not mean the sample group was inaccurate, but rather that the estimate from the sample group can be applied to the entire population with a certain level of confidence রিগার্ডিং ইটস অ্যাকুরেসি। সো আমরা হচ্ছে স্যাম্পল সাইজ থেকে যে ভ্যালুটা পাচ্ছি এইটা হচ্ছে একটা রেঞ্জের ভেতরে থাকবে, এবং এই রেঞ্জটার ভেতরে আমরা যে পপুলেশনটা আছে ওই পপুলেশনের কোনো একটা ভ্যালু বা কোনো একটা সাবজেক্টের লেটস আমরা হাইট মেজার করতেছি তাহলে হাইটটা বের করে ফেলতে পারবো। ওকে, যে হাই পসিবিলিটি থাকবে ওই রেঞ্জের ভেতরে থাকার জন্য। ওকে, সো দিস ইজ আ প্রবলেম দ্যাট ইউ নিড টু ডু। সো হচ্ছে আমাদের এখানে হচ্ছে বেসিক আচ্ছা, এই প্রবলেমটা একটু সবগুলা প্রবলেমকে হচ্ছে লাইক আজকের যে প্রবলেমগুলো আছে আমরা করলাম স্ট্যাটিক্সে সবগুলাকে হচ্ছে কভার করবে। সো বলছে কি, ফর আ পার্টিকুলার কলেজ ক্যাম্পাস উইথ 1640 students, Jenda and Greg each conducted a survey about the average one-way walk times in minutes between the students' dorms and math classes. Both Jenda and Greg selected students at random, emailed surveys and collected data from the return survey. For both surveys, respondents were asked to report their average work times to the nearest 2 minutes. Very good. Jenda collected data from 300 students and Greg collected data from 135 students. The results from Jenda and Greg's written surveys are summarized below. Okay. So আমরা হচ্ছে এখানে বলছে কি, ইফ জেড ইজ দ্য মিডিয়ান ওয়াক টাইম অফ দ্য স্টুডেন্টস হু রিপোর্টেড টু জেন্ডার সার্ভে। আচ্ছা, এখানে কিন্তু ডিরেক্টলি আমরা মিডিয়ান
ইয়া সো এখানে কিন্তু হচ্ছে আমরা ডিরেক্টলি মিডিয়ানটা পেয়ে যাচ্ছি which is z. ওকে, সো z কত? z হচ্ছে 10। আচ্ছা, and g is the median octime of the students who responded to Greg's survey. আচ্ছা, সো এখানে হচ্ছে আমরা গ্রেগের সার্ভে মিডিয়ানটা কিভাবে বের করব? সো গ্রেগের সার্ভে কত ছিল? গ্রেগের সার্ভে ছিল হচ্ছে 135। ওকে, সো 135 স্টুডেন্টটা যদি থাকে তাহলে মিডিয়ান কত হবে? 136 বাই হচ্ছে 2, রাইট? হ্যাঁ, 136 বাই হচ্ছে 2, সো 136 বাই হচ্ছে 2। ইয়া সো 68 যে টার্মটা আছে এই টার্মটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই টার্মটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের মিডিয়ানটা হবে। সো আমরা যদি এই ফ্রিকোয়েন্সি টেবিলটার দিকে তাকাই, সো এখানে কতটা আছে? 8টা, রাইট? সো 8 প্লাস 19, সো 27, দেন হচ্ছে 25, 25 হচ্ছে 52, রাইট? সো 52 প্লাস হচ্ছে 37, সো এইটার ভেতরে হচ্ছে আমাদের ইয়াটা থাকবে, মিডিয়ানটা থাকবে। ওকে, সো মিডিয়ানটা কত হবে তাহলে? 8। ওকে, সো z হচ্ছে 10, g হচ্ছে 8, তাহলে আমাদের z মাইনাস g কত হচ্ছে? 2। 10 মাইনাস 8, 2। ওকে, আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে আমাদের কি বলছে যে which of the following box plots could represent Greg's survey data? Okay, this might be a bit tough, but never mind. সো আমাদের এখানে কি বলছে? গ্রেগস যেই সার্ভে ডেটা এইটার হচ্ছে আমাদের বক্স অ্যান্ড হুইস্কার প্লট ড্র করতে বলছে। সো আমাদের এখানে হায়েস্ট পয়েন্ট কোনটা ছিল? হায়েস্ট পয়েন্ট ছিল হচ্ছে 642। আচ্ছা, মিনিমাম যে পয়েন্টটা ছিল, মিনিমাম পয়েন্ট ছিল হচ্ছে 2। ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট কত ছিল? ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট ছিল হচ্ছে 20। ওকে, সো আচ্ছা, আমরা এটা পেয়ে গেলাম। এটা যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে হচ্ছে আমরা কি বের করে ফেলতে পারবো? আমরা হচ্ছে আচ্ছা, এখানে হচ্ছে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস। সো স্টুডেন্টস কত ছিল? স্টুডেন্টস ছিল হচ্ছে, আচ্ছা, শীষ, আচ্ছা, স্টুডেন্ট ছিল হচ্ছে 135। ওকে, সো 135 যদি থাকে, সো 135 এ আমরা মিডিয়ান কত পেলাম? মিডিয়ান পেলাম হচ্ছে আগেরটা থেকে 8, রাইট? সো এখানে সবগুলাতেই কিন্তু হচ্ছে 8 আছে, রাইট? সো আমরা হচ্ছে এখানে মিডিয়ান কত, মিডিয়ান হচ্ছে সবগুলাতে 8 দেয়া আছে, রাইট? সো এই জিনিসটা আমাদের খুব একটা হেল্প করতেছে না, রাইট? রাইট, সো এখন হচ্ছে আমাদেরকে Q1 এবং হচ্ছে Q3 বের করতে হবে। ওকে, সো 135, সো 136 বাই হচ্ছে 2, আমরা আগে বের করলাম যে 68, এটা হচ্ছে মিডিয়ান ছিল। ওকে, সো এটা যদি মিডিয়ান থাকে তাহলে হচ্ছে ওকে, এটা যদি মিডিয়ান থাকে তাহলে সো 34 অ্যান্ড 35 এই দুইটা টার্ম, এই দুইটা টার্মের যে এভারেজ সেটা হবে Q1, রাইট? এবং সরি, I think I have messed up something.